Problem exercise 14.2. So exercise 14.2 6 problems ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ వన్ కంప్లీట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఓన్లీ 3 మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలా, మీకే హోంవర్క్ అక్కడ. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్లో ద ఫాలోయింగ్ డేటా ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ టోటల్ మంత్లీ హౌస్ హోల్డ్ expenditure of 200 families of village. Find the more monthly expenditure of the families. Also find mean monthly in the expenditure. Expenditure at 200 families ఉన్న విలేజ్ లో ఈ 200 ఫ్యామిలీస్ లో ఈ యొక్క ఫ్యామిలీస్ అంటే 24 ఫ్యామిలీస్ వచ్చేసి 100 to 1500 ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తున్నారు. ఈ 40 మెంబర్స్ 1500 to 2000, 33 మెంబర్స్ 200 to 2000 to 2500, 28 members 2500 to 3000, 30 members 3000 3500, 22 members 3500 to 4000, 16 members 4000 to 4500, 7 members 4500 to 5000. మీరు ఎక్స్పెండిచర్ ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫైండ్ మోడ్ అంటున్నాడు. ఈ ప్రాబ్లంలో మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలంటే మోస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూలో హైయెస్ట్ వాల్యూలో చూసుకోవాలి. సో ఏది హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ 40. సో దీని ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మోడల్ క్లాస్ ఈక్వల్ టు F1 అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ టర్మ్ F0 and frequency of the class succeeding term F2. So frequency of the model class equal to here opposite of the lower boundary L value equal to 1500. So mode group of the data equal to mode value, mode formula L plus F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2 into H. సో ఈ మోడ్ అంటే క్లాస్ ఇంతవరకు ఉంటాయి, ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఉంటాయి. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూలో ఏదైతే హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుందో ఆ హైయెస్ట్ వాల్యూను ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మోడల్ క్లాస్ అంటే F1 అనుకోవాలి ఇక్కడ. సో preceding of the class, the frequency of the class preceding term F0, the frequency of the class succeeding term of the model class equal to F2 and opposite of the F1. So here lower boundary L value. So L equal to 1500 and F1 value 40 and F0 value 24 and F2 value 33. So H value, H size of the class and difference between the upper limit minus lower limit. So 1500 minus 100 equal to 100, 1000, 1500 to 1000 equal to subtracting it 500. So size of the class H is equal to 500. So L, F1, F0, F2, H value are substituting in mode formula. Here L is equal to 1500 plus F1 value 40 minus F0 value 24 by 2 times of frequency of the class. F1 value are 2 into 40 minus F0 value 24 minus F2 value 33 into H. Class size is equal to 500. So 1500 plus, so subtracting 40 minus 24, 16 by 40 to the 80 minus, so this adding the negative value 50, 57 into 500. So 1500
by starting value 23 into 500. So denominator value also again 1 and 1500 plus numerator value also product and denominator value also product. So 500 into 16, 16 for the 80, 8000 by 23 on the 20. So 23 divided by 8000. So 23 tables. 23 1 is 23. 23 2s are 46. So 23 3s are 9, 69. Sorry, 3. So 23 4s are 92. So 23 5s are 115. 23 6s are 138. So 23 7s are 21. 7 2s are 14 plus 6 161. So 23 8s are 108. So 23 will take two terms, two decimal and two numbers, and 23 3s are 69. Subtracting 1. Next one 23 4s are 92. 8 borrowing 1 in. Next 23 7s are 161. To take decimal point. Next 23 8s are 184. Borrowing 1 0. Next 23 2s are 46. 14 and decimal. So quotient divisor into quotient. Quotient value 300 1500 plus and quotient value 347.82. So have adding this number 1500 and 347.82. Take decimal 0028741. So 1847.2. Mode of the expenditure of in rupees 1847.82. అంటే ఏ విధంగా తీసుకోవాలంటే ఈ యొక్క కోషెంట్ పాయింట్లో డెసిమల్ తర్వాత 2 నెంబర్స్ వరకే తీసుకోవాలి. అంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అలాగే కంటిన్యూ వస్తుంటాయి, కొన్ని స్టాప్ అవుతాయి. కానీ ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లంలో ఎప్పుడైతే ఈ డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఒక 2 నెంబర్స్ తీసుకుంటే కూడా చాలా మనకు అంటే ఎక్కువ చేసుకుంటూ పోకూడదు, టైం వేస్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు 1500 ప్లస్ 3407.82 యాడ్ చేస్తే 1847.82 రూపీస్. సో ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1847.82. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ఏ మీన్ వాల్యూ. థర్డ్ ప్రాబ్లంలో మోడ్ అండ్ మీన్. నెక్స్ట్ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. అవి ఏమి ఇచ్చినా మనకు క్లాస్ ఇంటర్వల్స్, అంటే ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ రూపీస్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ. క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు మీన్ ఫైండ్ అవుట్ అంటే మీన్లో మనకు 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. డైరెక్ట్ మెథడ్, అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ అండ్ స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్. కానీ ఇక్కడ ఈ మిడ్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే మనకి ఏ మెథడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు, ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ డైరెక్ట్ మెథడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి.
ఎందుకంటే ఈ మిడ్ వాల్యూస్ మ్యాక్సిమం నెంబర్స్ వస్తున్నాయి, అంటే వాల్యూస్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి కాబట్టి దీనికి మనం స్టెప్ డివిజన్ మెథడ్ ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ క్లాసింగ్ మార్క్స్ ఆర్ మిడ్ వాల్యూస్. హియర్ xi వాల్యూ. సో xi ఈ క్లాస్ మార్క్స్ అంటే మిడ్ వాల్యూ దేని యొక్క లోయర్ లిమిట్ ప్లస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఏ లోయర్ లిమిట్ ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ బై 2. హియర్ 1000 ప్లస్ 1500 by 2 equal to 2500 by 2. So 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10. So 1250. Next one 1500 plus 2000 lower limit plus upper limit by 2 equal to 3500 by 2. 1 is 2 2 7s are 14, 2 5s are 10. So 1750. Next answer third one 2000 plus 2500 by 2. So 4500 by 2. 2500 plus 2000 by 2 equal to 4500. 2 1 is 2 2s are 4 and 2 5s are 10. So 2250. సో ఇక్కడ మనకు టైం వేస్ట్ కాకుండా అంటే టైం సేవ్ చేసుకోవాలి. అంటే టైం ఏ విధంగా సేవ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏ వాల్యూస్ వస్తాయేమో అనుకోండి. ఏ విధంగా ఇక్కడ ఈ యొక్క డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఈ 1750 మైనస్ 1250 ఈ వాల్యూ సబ్స్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? డిఫరెన్స్ 500. అంటే వీటి యొక్క డిఫరెన్స్ 500, వీటి యొక్క డిఫరెన్స్ 500. అంటే నెక్స్ట్ ఏ విధంగా వాల్యూస్ రావచ్చు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీ 500 అనేది ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి దీనికి 500 యాడ్ చేసినాం అనుకోండి ఏమొస్తున్నప్పుడు 2750. మళ్ళీ ఈ వాల్యూకు 5000 యాడ్. సో అక్కడ ఏమొస్తుంది? 3250. సో 3250 500 యాడింగ్. సో 3750. Next adding 500. So 4250. Adding 500. So 4750. So mid values are class marks maximum number of value, and here fi value also and xi. Fi value is also maximum number and xi value also maximum number. So have find out using of a mean equal to step deviation method. And another value ui value. Next ui is equal xi minus a by h. ఈ మిడ్ వాల్యూస్లో మిడిల్ నెంబర్ను అజ్యూమ్ ఆఫ్ ద మీనింగ్ అజ్యూమ్ ఆఫ్ ద మిడ్ వాల్యూ అంటే ఏ అనే వాల్యూని ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు. మిడ్ వాల్యూలో ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద 3 నెంబర్స్, అనదర్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద 3 నెంబర్స్. సో ఇదనే తీసుకోవచ్చు, ఇదనే తీసుకోవచ్చు ఏ వాల్యూ. సో యూ హ్యావ్ అజ్యూమ్ ఆఫ్ ద మీన్ ఆర్ మిడ్ వాల్యూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2750. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో xi వాల్యూ. సో xi మైనస్ సబ్స్ట్రాక్టింగ్ ఇన్ a by h. Size of the class or the difference between upper limit minus lower limit. So h value is equal to and 1500 minus 1000 equal to here h value equal to 500. So xi value 1250 minus a value and 2750 by h value 500. So subtracting the value minus 500 by 500. So 1250 2750 0051.
2 0 0 2 zeros 2 zeros cancel 3 1 is 3 3 is so minus 3 minus 3. Next second one xi value 1750 minus and a value assume of the mid value or mean 2750 by h value is equal to 500. So subtracting 1750 0 0 0 here minus 1000 because the maximum negative number is a maximum value using of symbol minus and 500 2 zeros 2 zeros 500 is 5 minus. నెక్స్ట్ ద డిఫరెన్స్ అంటే ఇక్కడ మనం టైం సేవ్ చేసుకోవాలంటే వీటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 3 ఇక్కడ 2 వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏది వస్తుందంటే -1 వచ్చింది. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ xi వాల్యూ 2750 అండ్ ఏ వాల్యూ ఆల్సో 2750 by h value 500. So 0 by anything is also 0. ఇక్కడ వాల్యూ ఏమవుతుంది 0. నెక్స్ట్ వన్ xi వాల్యూ 3250 అండ్ ఏ వాల్యూ 2750 by h value 500. So subtracting this value 3250 2000 so 0 0 borrowing to take 12 subtracting in 7 5 so 500 by 500 so 500 1 the 500 1 so 1 expect another number 2 next 3 next 4 అంటే మనకు టైం సేవ్ చేసుకోవాలి కంటిన్యూ ఆర్డర్ వస్తుంది ఇక్కడ -3 -2 -1 0 ఇక్కడ 1 వచ్చిన ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఏమవుతుంది వాల్యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేసే 2 3 4 4 మీకు చూడాలంటే వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నారంటే సక్సెస్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా. నెక్స్ట్ వాల్యూ సో ద క్లాస్ ఇంటర్వల్ frequency value, class marks and UI value. Next step fi value, fi into UI. The calculation, the product of fi into UI, the multiplication of fi into UI. So 24 3 the 3 4 the 12. So 3 2 the 6 plus 1 7 minus 72 so 42 the 80 33 the 33 1 is minus 33 28 into 0 0 31 is 30 22 2 is 22 into 2 so 44 and another one 16 3 the 48 7 4 the 28. So adding summation of fi into ui. So all possible numbers ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. నెగటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఈ పాజిటివ్ నెంబర్స్ అన్ని ఒకసారి యాడ్ చేసుకోవాలి నెగటివ్ నెంబర్స్ కూడా అవి ఒకసారి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఏమవుతుంది -72 -80 -33 సో 5 -185 నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఏమో 185 వచ్చింది. పాస్ట్ వాల్యూస్ 30 44 48 20 16 20 so 10 15 so past values 150 so 5 -35. So mean of a subdivision method formula x bar is equal a plus summation of fi into ui by summation of fi into h.
So assume of the mid value, A value is equal to A is equal 2750 and summation of Fi Ui minus 35 summation of Fi. So total number of families is equal to 200 families ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు మనకు కాబట్టి summation of Fi equal to 200. So H is equal to H value size of the class, the difference between upper limit minus lower limit here H value is equal to 500. So A comma A summation Fi Ui summation of Fi H value, these values are substituting in here 2750 plus summation of Fi Ui minus of 35 by summation of Fi value 200 into H value 500. So 2750 so plus into minus so 2 zeros cancel. So numerator producting numerator value 35 into 5 175 minus 175 by 2. So 2750 minus, so dividing 175, 2 sevens are 14. So 25 is, so quotient value 87.5. So subtracting and 87.5. So borrowing 110, subtracting in 5 and 9, subtracting in 7, 2 and 14, borrowing 4. So 14, 8, subtracting 6 and 6, next 1. So 1000 equal to main number 2662 50 paisa monthly expenditure of the rupees. సో ఈ ప్రాబ్లంలో మనకు థర్డ్ ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చినాడు, మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలా, మీన్ అంటే మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ మోడ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, మీన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఫైండ్. మీన్ ఆఫ్ ఏ మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ mean of monthly expenditure 2662 50 paisa and mode of monthly expenditure 1847.82 rupees. సో ఇక్కడ మనకు 200 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి. ఈ 200 ఫ్యామిలీస్లో ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ ఏ విధంగా చేస్తున్నారు, నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి. వీళ్ళ యొక్క ఎక్స్పెండిచర్లో మనం దేన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోమంటున్నాడు, మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోమంటున్నాడు, మీను కనుక్కోమంటున్నాడు. అంటే వాళ్ళు ప్రాబ్లం చదవాలి మనం ఒకసారి. 2 చేయమంటే 2 చేయాలి, ఓన్లీ మోడ్ మాత్రమే చేయమంటే మోడ్ చేయాలమ్మా, మీన్ చేయాలంటే మీన్ మాత్రమే చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకు టోటల్ 6 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 6 ప్రాబ్లమ్స్లో హోంవర్క్ సెకండ్ 1, ఫోర్త్ 1, ఫిఫ్త్ 1 టోటల్ కూడా కంప్లీట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మనకు మీడియన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇంకా దీనిలో మీన్లో ఈ విధంగా ఉన్నాయంటే, మీన్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే
ఈ యొక్క క్లాస్ మార్క్స్ అంటే మిడ్ వాల్యూస్ మ్యాక్సిమం నెంబర్స్ ఉంది, ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ మ్యాక్సిమం నెంబర్ అంటే వాల్యూస్ మ్యాక్సిమంగా ఉన్నాయనుకోండి, ఇటువంటి సందర్భాల్లో స్టెప్ డివిజన్ మెథడ్ తీసుకోవాలి. ఒకవేళ స్మాలర్ నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకోండి డైరెక్ట్ మెథడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనకి ఈ ప్రాబ్లంలో థర్డ్ ప్రాబ్లంలో మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం 1847.82 అండ్ మీన్ మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ ఈక్వల్ టు 2662.50 పైసా. సో మోడ్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి, మీరు ఒకసారి ట్రై చేస్తారు.